弟兄姐妹们平安，早上好！欢迎你们来到铁下罗尼迦华文部的视频。那今天的聚会呢，有诗歌由我们黄师母来带领，正道有潘弟兄来正道。让我们一起来预备我们的心，来歌颂赞美神吧。神祝福。哈利路亚，弟兄姐妹平安，早上好！我们感谢上帝，让我们仍然的能够用这个视频来赞美敬拜我们的上帝。弟兄姐妹，让我们也为着我们这个疫情来祷告，让我们能够来到教会赞美敬拜。弟兄姐妹，我们感谢神，让我们虽然没有在一起，但是我们仍然的能够有这个机会来赞美敬拜我们的上帝。让我们一起来祷告，我们相信神要触摸我们每一个人的灵。我们感谢神，我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，我们感谢，我们赞美你，感谢神你的爱大大的充满在我们的当中。主啊，让我们今天能够站在这里来赞美来敬拜你，是何等的蒙福。主啊，你的恩典够我们用，让我们今天在这里我们要敬拜你。神啊，求你来悦纳我们的敬拜，让我们的一敬拜能够达到上帝你的施恩宝座前。我们相信上帝你爱的你的子民你的儿女们继续的不断的能够来赞美来敬拜你，因为我们相信赞美敬拜不能够停止。我们赞美你耶稣，我们感谢你主，我们相信今天我们将我们自己交在主你的手中。主啊，你自己来恩膏我们，在这里每一个弟兄姐妹，也让在家里的在每一个地方的我们都相信听到上帝你的声音向他们说话。主，我们感谢你，荣耀归给你。我们将以下的时间交给上帝你的大能的手中，荣耀归给你。奉耶稣的名祷告，我们大家一起说阿们，哈利路亚。我们一起来赞美敬拜我们的神。我们相信耶和华是我们的生命的光。我们感谢我们的主，我们要来赞美敬拜我们的神，哈利路亚。耶稣是我们的生命的亮光。我们一起来拍手，哈利路亚。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。他是我生命重新的灵，使我抬头高傲。他是我如鹰展翅上腾，飞跃在高高上。耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。他是我生命重新的灵，使我抬头高傲。他是我如鹰展翅上腾，飞跃在高高上。再来，耶稣是我生命的亮光，照亮我的前方。虽有暴风雨把我挡，注目我的亮光。他是我生命重新的灵，使我抬头高傲。他是我如鹰展翅上腾，飞跃在高岗上。他是我生命重新的灵，使我抬头高傲。他是我如鹰展翅上腾，飞跃在高高上，飞跃在高高上，飞跃在高高上。哈利路亚！是的，弟兄姐妹，是相信无论我们遇见怎样的事情、困境或是逆境，耶稣要带领我们飞越高高的山。哈利路亚！我们要赞美敬拜我们的神，因为耶稣的名配得我们赞美名。哈利路亚！全体都要来敬拜我们的神，感谢我们的主。哈利路亚！主啊，你的名在全地上何其美，你将你的荣耀彰显在全体之间。哈利路亚！主啊，你的名在全地上何其美，你将你的荣耀彰显在全体之间。至高神
阿多奈亚威塞巴哦，全能者配得所有颂赞尊贵，你将你荣耀彰显在全地之间。主啊，你的名，主啊，你的名，在全地上何其美！你将你的荣耀彰显在全地之间。主啊，你的名，在全地上何其美！你将你的荣耀彰显在全地之间。至高神，至高神，昔在今在永在的主，阿多奈亚威塞巴哦，全能者配得所有颂赞尊贵，你将你荣耀赞美彰显在全地之间。父神本伟大，父神本伟大，当受极大的赞美。父神伟大，当受极大的赞美。父神本伟大，当受极大的赞美。父神本伟大，当受大赞美。父神本伟大，当受极大的赞美。父神本伟大，当受极大的赞美。父神本伟大，当受极大的赞美。父神本伟大，当受大赞美。至高神，昔在今在永在的主，阿多奈亚威塞巴哦，全能者配得所有颂赞尊贵，你将你荣耀彰显在全地之间。至高神，至高神，昔在今在永在的主，阿多奈亚威塞巴哦，全能者，全能者配得所有颂赞尊贵，你将你荣耀彰显在全地之间。你将你荣耀，你将你荣耀彰显在全地之间。哈利路亚！是的，我们要将荣耀归给我们的神。谢谢我们的耶稣，因为他配得一切的歌颂，配得一切的荣耀，配得一切的赞美。主，我们感谢你，谢谢你，谢谢你，耶稣，因着你的爱，因着你的恩典，让我们今天能够还站在这里来赞美，来敬拜你。哈利路亚！我们要高举你的圣名，因为你的名是配得我们赞美，配得我们高举的。哈利路亚！Ya Tuhan, kami ingin tinggikan namamu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, sungguh indah Tuhan. Haleluya. Oh haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan
父神，我们要感谢你，我们要赞美你，因为我们相信，我们赞美你，我们才得满足。我们赞美你，耶稣，哈利路亚！我们再来敬拜我们的神。哦，耶稣，我们赞美你，我们赞美你，我们相信耶稣你爱我们，我们相信耶稣你使用我们，让我们的心完全要靠主。哦，耶稣，我们敬拜你，我们要称颂你，我们要歌颂你。亚拉拉巴西迪安内，全体都要来敬拜我们的神，因为我们的神配得赞美了，配得尊崇的神。哈利路亚！哦，耶稣，我们要来邀请你，我们要欢迎你，欢迎你来临，我们要敬拜你，我们要敬拜，我们的灵要敬拜你，耶稣。我们相信耶稣，你爱使用我们，你爱我们的教会，重新相信，来复兴我们，复兴我们。感谢你，耶稣，哈利路亚！是的，耶稣，我们赞美你，因为你配得我们赞美，配得我们敬拜你。我们要感谢你，耶稣，我要感谢你，我们什么都不能做。主啊，你裁判你的天使天军围绕在我们的当中，我们相信耶稣，只有我们信心来对你，我们的心灵诚实都要来敬拜你。我们告诉我们的心，我们要永远来称颂你，因为你配得我们赞美你，耶稣。我们相信，只要我们尊崇你，我们寻求你，你就行给我们行见。哦，耶稣，哈利路亚！是的，主，我们相信你要释放属天的能力在我们的当中。我们要感谢你，因为你的爱永远不改变。虽然黑暗要遮盖大地，但是耶和华你照亮遮盖我们。感谢你，耶稣，我们释放属天的能力在我们的当中。感谢你，耶稣，感谢你，哈利路亚！圣灵膏油为我们打开罪和恶，让我们能够继续来赞美敬拜我们的神，高举耶稣的名，哈利路亚！感谢你，主，哈利路亚！求是放手。
谢谢你，高油高治我们，高抹我们，哈利路亚。圣灵高油为我断开沉重恶，相信就必得着生命息。我是江河从主宝座流出，带来医治和盼望。生命里有重重的关口，生活中有无穷的挑战，不是依靠实力、聪明才能，让我靠操生命大能得胜，就是放逐天地能力，为你荣耀国度来更新这时代，就是放逐天地能力，哦主，打开天堂之门，吹来复兴气息，让全地上充满神的荣耀。虽然黑暗遮盖大地，幽暗遮盖万民，耶和华却要照耀我们，如同闪电在天际，划过一切的阴霾，就是放逐天地能力，为你荣耀国度来更新这时代，就是放逐天地能力，哦主，打开天堂之门，吹来复兴气息，让全地上充满神的荣耀。打开天堂之门，打开天堂之门，打开天堂之门，吹来复兴气息，让全地上充满神的荣耀。哈利路亚！我们感谢你主，你的荣耀充满在我们当中，你的荣耀充满全地。感谢你主，这一切歌颂、赞美、荣耀都归给你。谢谢耶稣，把荣耀归给我们的神。哈利路亚！感谢你主耶稣，这是我们的祷告。哈利路亚！奉耶稣的名，阿门。平安弟兄姐妹， Shalom saudara-saudari semuanya. 感谢主，今天早晨能够来分享神的话语。 Puji Tuhan, pada pagi hari ini diberi kesempatan untuk men-sharingkan firman Tuhan. 在还没有分享，我们来做一个祷告。 Sebelum mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. 天上的阿父神，满心感谢你， Bapa kami surga, kami bersyukur pada Engkau. 感谢你赐我们有健康的身体。 Terima kasih Engkau memberikan kesehatan bagi kami. 今天早晨我们能够透过视频来主日崇拜。 Dan pada pagi hari ini melalui online kami bisa bersama-sama bersekutu beribadah. 感谢神， Kami bersyukur Tuhan, 你的宝血来遮盖， kuasa darah-Mu yang menyelimuti kami. 让我们在这个疫情，我们不会受疾病所感染。 Biarlah dalam pandemi ini kami tidak terkena virus ini. 但是今天我们的属灵也有需要神你来喂养。 Tetapi pada pagi hari ini roh kami juga perlu bimbingan dari Engkau. 求神你用你的话语来坚强我们的信心， Biarlah Tuhan melalui firman-Mu Engkau memberikan kekuatan bagi hati kami. 让我们每个人能画出基督的形象， Sehingga dalam hidup kami bisa memancarkan kemuliaan-Mu, 荣耀神你的名。 memuliakan nama-Mu. 仆人公祭的像以下讲到的时间，完完全全交托在神你大能的手中。 Nah, hamba-Mu menyerahkan waktu sharingan firman ini sepenuhnya ke dalam tangan Kau. 奉主耶稣基督得胜的名， Di dalam nama Yesus yang berkemenangan. 阿门。 Amin. 弟兄姐妹平安。 Shalom saudara-saudari semuanya. 今天我要分享的主题是面对苦难。 Pada pagi hari, tema yang ingin saya sharingkan pada saudara-saudari yaitu menghadapi penderitaan.
第一，我们又面临病毒的侵害； Yang pertama kita harus menghadapi serangan wabah penyakit ini. 第二，我们又面对经济的阶级； Yang kedua kita harus menghadapi kendala dalam perekonomian kita. 第三，还有我们生活的不自由。 Dan ketiga yaitu kehidupan kita menjadi tidak bebas. 人活在世上，一定会遇到苦难。 Kita hidup di dunia ini pasti akan menghadapi penderitaan. 苦难对任何人都是残忍的。 Penderitaan ini yaitu tidak begitu jahat terhadap manusia. 就算今天没有新冠肺炎的灾害， Sekalipun sekalipun tidak ada COVID-19 ini, 我们也会遇到天灾人祸、 kita juga akan menghadapi bencana alam maupun bencana buatan manusia. 生老病死、 Hidup dan mati, 生离死别。 lahir, penyakit dan sampai kematian. 每个人都想拒绝和排斥苦难， Semua orang yang mau menjauh dari penderitaan seperti ini. 没有人愿意接受苦难。 Tidak ada orang yang mau mengalami penderitaan. 我们甚至会强烈反对或者逃避。 Kita bahkan mau melarikan diri menjauh daripada penderitaan ini. 然而，苦难不会因为特殊的因素而绕道而行， Tetapi penderitaan tidak akan berubah oleh karena faktor-faktor tertentu. 也不会因着人的讨厌而消失不见。 Dan juga tidak akan karena kebencian dari manusia sehingga dia menjadi binasa, menjadi hilang. 我们若不能勇敢地面对苦难， Apabila kita tidak bisa dengan berani menghadapi penderitaan ini, 就会内外受苦， kita akan menderita 难以承担， dan sulit menanggungnya. 逃避、远离埋怨和疑惑， Melarikan diri, menjauh, mengeluh, bahkan ragu. 永远不能解决苦难和远离苦难。 Tidak akan pernah menyelesaikan penderitaan ini atau maupun menjauh dari penderitaan ini. 苦难是人人所害怕的， Penderitaan ini semua manusia takut akan itu. 但人生在世难免有苦难， Tapi kita hidup di dunia ini, terkadang kita harus menghadapi penderitaan. 所以有人开玩笑说 Jadi ada orang yang bercanda,：“ 婴儿一出生就哭了。”婴儿一出生就哭了， bayi baru lahir langsung menangis. 因为他知道他们已经来到这苦难的世界。 Karena bayi sudah tahu bahwa dia sudah masuk ke dalam penderitaan ini. 苦难是无情的， Penderitaan ini tidak berbelas kasihan. 但是苦难中总有晴天和希望。 Tapi setelah penderitaan ini selalu ada hari yang cerah dan pengharapan. 只有诚然接受， Hanya dengan menerima dengan lapang, 才能在苦难中站稳脚步， maka kita dapat berdiri teguh di dalam penderitaan ini. 坦然的面对， Hadapi dengan berani dan lapang, 靠祈祷、仰望、感恩，并依靠神的帮助， dengan berdoa, berharap, bersyukur, dan mengandalkan pertolongan Tuhan, 才能走出苦难的捆绑。 maka kita bisa keluar dari belenggu penderitaan ini. 耶稣在约翰福音13章33节这样说： Yesus di Yohanes 16 ayat 33 berkata, 我将这事告诉你们， semuanya itu kukatakan kepadamu, 要你们在我里面有平安。 supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. 在世上你们有苦难， Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, 但你们可以放心， tetapi kuatkanlah hatimu, 我已战胜了世界。 aku telah mengalahkan dunia. 主耶稣为什么不说他战胜了苦难呢？ Mengapa Yesus tidak mengatakan bahwa dia telah mengalahkan dunia? 或是说他拿掉苦难呢？ Atau kenapa dia tidak bilang dia sudah mengambil penderitaan ini? 由此可见，耶稣知道苦难对我们很重要。 Jadi melalui ini kita bisa lihat bahwa Yesus mengetahui bahwa penderitaan ini penting bagi kita. 如果在世上没有苦难的话， Kalau di dunia ini kita tidak mengalami penderitaan, 我们每个人都活在舒适安逸的生活里， kita semua hidup di dalam keadaan yang nyaman, 我们就不会追求进步， maka kita tidak akan mau untuk berkembang lagi. 我们会骄傲， Kita akan menjadi bangga, sombong, 不必寻求神， tidak perlu mencari Tuhan, 灵命也不会成长， dan keimanan kita juga akan tidak bisa bertumbuh. 最后灵魂体都死在安逸中。 Dan yang paling terakhir, roh dan jiwa kita semuanya sama-sama mati di dalam kenyamanan ini. 以前的餐馆人们都要准备新鲜的活鱼，新鲜的冰冻鱼。 Jadi orang zaman dulu mereka di restoran selalu mempersiapkan makanan ikan yang segar. 现在因为人们的需要， Sekarang karena kebutuhan manusia, 人们开始要吃新鲜的活鱼了。 sekarang manusia mau makan ikan yang segar, yang masih hidup. 所以因为顾客的需要
karena kebutuhan dari pelanggan. 所以餐馆他们就准备这些活的鱼， Jadi restoran-restoran juga mereka juga menyediakan ikan-ikan yang masih hidup. 有市场的需要， Ada kebutuhan dari pasar. 渔民们就要去捕捉这个新鲜的活鱼， Jadi sehingga para nelayan juga pergi mencari menangkap ikan yang masih hidup. 他们又修改他们的船，这 Mereka harus merubah kapal mereka. 本来他们船厂是装冰块的， Jadi dulu yang di kapal mereka cuma mempersiapkan SS. 现在他们的船厂做成一个水车， Ya, tapi sekarang kapal mereka harus mempersiapkan seperti kolam 可以装这些捕捉的活鱼。 agar bisa menempatkan ikan-ikan yang telah mereka tangkap tersebut. 他们出海捕鱼之后， Mereka pergi menangkap ikan kemudian 他们回航的路程 dan dalam perjalanan balik ke darat 可能要经过1-2天， mungkin harus melewati 1-2 hari. 但到了港口， Tetapi setelah sampai di pelabuhan, 呀，他们的鱼大部分就死掉了。 ikan-ikan mereka mayoritas sudah mati semua. 为什么这些鱼会死掉呢？ Mengapa ikan-ikan itu bisa mati? 这对渔民的损失很大， Ini memberikan kerugian yang besar bagi para nelayan. 他们要去得到这个事情， Jadi para nelayan juga mencari tahu alasannya. 最后他们找到答案了。 Dan terakhir mereka mendapatkan jawabannya, alasannya. 这些鱼会死是睡觉死， Ikan-ikan ini mati karena tidur sampai mati. 为什么鱼会睡觉死呢？ Kenapa ikan bisa tertidur sampai mati? 因为是宇宙自然的定律， Karena itu adalah hukum alam semesta. 在大海是大鱼是小鱼， Di lautan besar itu adalah ikan yang besar memakan ikan yang kecil. 所以鱼在大海有时常的警醒。 Jadi ikan-ikan ketika mereka di lautan, mereka harus selalu waspada. 如果没有警醒，它会被大鱼吃掉。 Kalau tidak waspada, mereka bisa dimakan oleh ikan besar. 当这些鱼被捕到船上的水池里面， Jadi ketika ikan-ikan tersebut telah ditangkap dan ditempatkan di kolam di kapal mereka, 它游来游去就知道这个水池有多大。 dan dia bisa berenang-renang dan dia bisa tahu sebesar apa kolam tersebut. 况且它旁边的鱼们都是跟它一样的尺寸， Dan bahkan ikan-ikan di samping mereka, sekitar mereka semuanya ukurannya sama dengan dia. 对它们没有性命的危害， Jadi bagi mereka tidak ada bahaya bagi mereka, 没有威胁到他们的性命。 tidak membahayakan hidup mereka, nyawa mereka. 当船回航时， Jadi ketika kapal mau balik ke pelabuhan, 他们就安然入睡， jadi sehingga ikan-ikan tersebut juga dengan nyaman sehingga tertidur, 所以就会睡到死去。 sehingga mereka bisa tidur sampai mati. 所以渔民就要找一个办法， Jadi para nelayan itu mencari sebuah cara. 怎样才能使这些鱼不会睡到死去？ Jadi bagaimana caranya agar ikan-ikan tersebut tidak tertidur sampai mati? 后来他们就找到了这个鲶鱼。 Sehingga akhirnya mereka mendapatkan ikan lele. 当他们要出海的时候，他们放几条鲶鱼在他们的水池里 Jadi 面。 ketika mereka mau berangkat untuk menangkap ikan, mereka mempersiapkan beberapa ekor ikan lele di dalam kolam mereka. 当他们的水池里面有这几条的鲶鱼， Dan ketika di kolam mereka itu ada beberapa ikan lele tersebut, 以后他们到码头的时候，他们的鱼就很少死了。 jadi sehingga ketika mereka selesai menangkap ikan, balik ke pelabuhan, ikannya juga tidak banyak yang mati. 大部分都是活的。 Mayoritas masih hidup. 为什么会这样的事情呢？ Kenapa bisa begitu? 因为自从有了鲶鱼在里面， Karena sejak ada ikan lele ke dalam kolam itu, 这些鱼就不敢安然入睡， ikan-ikan itu tidak bisa menjadi nyaman. 因为因为鲶鱼有呼吸， Karena ikan lele ini ada kumis. 他怕这些鱼们怕被它的呼吸扎到， Jadi ikan-ikan itu takut tertusuk oleh kumisnya. 所以他就不敢安然入睡， Sehingga ikan-ikan itu ya tidak berani nyaman sampai tertidur. 因此就很多鱼能够活下来。 Jadi sehingga banyak ikan yang bisa tetap hidup sampai ke pelabuhan. 所以在我们的生命中， Jadi dalam kehidupan kita, 神会允许1-2条鲶鱼在我们里面， Tuhan memperkenankan 1-2 ekor ikan lele di dalam hidup kita. 好让我们时常警醒， Sehingga kita bisa selalu waspada. 不会让罪恶所胜。 Jangan biarkan kejahatan menang dalam kehidupan kita. 当神就大大的使用某一个人时， Dan ketika Tuhan mau memakai seseorang secara luar biasa, 神就会放更多条的鲶鱼在它里面。 dan Tuhan akan menaruh lebih banyak ekor ikan lele dalam hidupnya. 在他生命中，
di dalam hidupnya. 所以孟子说 Sehingga Mencius berkata,：“ 天降大任于舍人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤。” Tuhan ingin memberikan tugas besar kepada seseorang, mesti merubah pikirannya, biar dia bekerja keras dan mengalami kelaparan. 以下我要列出3个神又大大使用的圣经人物。 Dan berikutnya saya akan memberikan 3 contoh tokoh yang Tuhan pakai secara luar biasa. 神将苦难降在他们身上，来塑造他们成为神合用的器皿。 Tuhan menaruh penderitaan hidup mereka agar mereka bisa dibentuk sesuai dengan yang Tuhan inginkan dalam hidup mereka. 若没有苦难的塑造，亚伯拉罕不会成为信心之父。 Apabila tidak ada penderitaan, Abraham tidak akan menjadi bapa bagi kita semua. 亚伯拉罕起初的信心也是跟我们一样， Pada mulanya imannya Abraham itu tidak hampir sama dengan kita. 信心有起有落， Imannya kadang naik, kadang turun. 经过苦难的磨练，才能有坚固的信心。 Dan setelah melewati penderitaan, dia baru bisa memiliki iman yang teguh. 创世纪12章1节， Di Kejadian 12 ayat 1, 耶和华对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所指示你的地去。” berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 第2节，我必救你成为大国，我必赐福给你，救你的名为大，你也救别人得福。 Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. 第3节，为你祝福的，我必祝福他；那咒诅你的，我必咒诅他。地上的万族都因你得福。 Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. 亚伯拉罕因神的呼召，因着信心，他就遵命出去。 Jadi Abraham karena panggilan dari Tuhan, karena iman dia pergi meninggalkan tempat tinggalnya. 出去的时候往哪里去，他还不知道。 Ketika dia meninggalkan tempat itu mau kemana tujuannya dia masih belum tahu. 当他到了迦南， Ketika dia sampai di tanah Kanaan, 祝福还没有看到， berkat belum nampak. 但来迎接他的是饥荒。 Dan tapi yang datang menjemput dia ketika dia sampai di tanah Kanaan yaitu kelaparan. 创世纪12章10节这样说： Kejadian 12 ayat 10 berkata, 那地遭饥荒，因饥荒甚大，亚伯兰就下埃及去，又在那里暂居。 ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. 亚伯兰我们知道，亚伯兰是一个到处祭坛敬拜神的人。 Kita tahu bahwa Abram adalah orang yang sering berdoa menyembah Tuhan. 但一旦他遇到苦难， Tetapi ketika dia menghadapi penderitaan, 他就信心软弱， imannya langsung menurun. 他没有求告神， Dia tidak mencari Tuhan, 靠着自己拿主意， dia mengandalkan keputusan dan dia ambil sendiri. 又去埃及暂且居住。 Dia mau sementara tinggal di tanah Mesir. 但又想到妻子漂亮， Tapi dia terpikir bahwa istrinya begitu cantik, 又怕被人抢了他的妻子，把他杀死， jadi takut istrinya dicuri oleh orang sehingga dia dibunuh. 他就跟他的妻子商量， Jadi dia berkata pada istrinya, 我们以兄妹相称， jadi kita memanggil satu dengan lain dengan sebagai abang dan adik. 就是称其为妹。 Jadi bagaikan mereka sebenarnya suami istri tapi dipanggil mereka memanggil satu dengan lain sebagai abang dan adik. 这件事情，亚伯拉罕的生命中发生过2次。 Hal kejadian seperti ini terjadi dalam hidup Abraham 2 kali. 第一次就是在埃及的法老王， Yang pertama itu di hadapan Firaun di Mesir, 第二次就是基拉尔王亚比米勒。 yaitu yang kedua yaitu dengan Raja Abimelek dari Gerar. 亚伯拉罕这2次的软弱，神没有责备他， Dan di dalam 2 kelemahan Abraham ini Tuhan tidak memarahi, 反而神透过这2位王来祝福亚伯拉罕。 tapi melainkan Tuhan melalui 2 kejadian ini Tuhan malah memberkati Abraham. 因为神知道亚伯拉罕也是非常有限的罪人， Karena Tuhan tahu bahwa Abraham juga orang yang
berdosa yang sangat memiliki keterbatasan. 有时信心很好，有时缺乏信心， Terkadang imannya kuat, terkadang imannya lemah. 所以会做错很多事， Jadi bisa membuat banyak kesalahan 也犯下很多的错误。 dan juga membuat banyak kesalahan dan dosa. 住在迦南10年， Ketika tinggal di tanah Kanaan selama 10 亚伯 tahun, 拉罕已经85岁了， Abraham sudah berumur 85 tahun, 但是还没有孩子。 tetapi dia belum memiliki anak. 这时亚伯拉罕就听从妻子的建议，起了舍女下甲威胁。 Dan di saat itu dia mendengar saran dari istrinya, yaitu memperistri hambanya Hagar. 亚伯拉罕也没有求问神， Abraham juga tidak mencari nasihat dari Tuhan, tidak mencari Tuhan. 可能是男人的天性。 Mungkin ini sifat alami laki-laki. 既然是妻子给了女人， Ini ada wanita yang diberikan oleh istri, 就接受吧， ya terima saja. 何乐而不为呢？ Kenapa tidak? Gitu. 后来生了以色玛利， Dan kemudian dia melahirkan Ismail, 就是因为亚伯拉罕的软弱。 justru karena kelemahan dari Abraham ini. 现在以色列人和阿拉伯人冲突不断， Dan sampai sekarang orang Israel dan orang Arab masih sering berselisih. 因为以撒是，因为以色列人是以撒的后裔， Karena orang Israel ada keturunan dari Ishak 阿拉伯人是以色玛利的后裔。 dan orang Arab ada keturunan dari Ismail. 从下甲生了以色玛利哈， Ya, jadi Hagar melahirkan Ismail. 亚伯拉罕以为就是以色玛利就是他的后裔。 Jadi Abraham berpikir bahwa Ismail adalah keturunannya. 等到亚伯拉罕99岁时，神才对他说 Tapi sampai umur Abraham yang ke-99, Tuhan baru berkata kepada dia, 以色玛利不是我所拣选的后裔， Ismail bukanlah keturunan yang dipilih oleh Tuhan. 撒拉所生的孩子才是你的后裔， Anak yang dilahirkan oleh Sarah barulah akan menjadi keturunan engkau. 并又给他起名以撒。 Dan kau harus menamai dia Ishak. 以撒出生时，亚伯拉罕已经100岁了。 Jadi di saat Ishak lahir, umur Abraham sudah 100 tahun. 神让亚伯拉罕苦苦等待25年， Tuhan membiarkan Abraham menunggu selama 25 tahun, 才给他真正的后裔。 baru memberikan keturunan yang sejati kepada dia. 我们想，这时亚伯拉罕的信心已经非常强了。 Dan kita pikir bahwa imannya Abraham sudah sangat kuat, teguh. 他亲眼看到撒拉以90岁的年龄还能够生孩子。 Dia dengan matanya sendiri melihat Sarah di umur yang ke-90 masih bisa melahirkan. 但神还是要在试验亚伯拉罕的信心。 Tetapi Tuhan masih menguji iman dari Abraham. 当以撒长大后， Ketika Ishak bertumbuh besar, 这时候的以撒应该是最少15岁， jadi pada saat itu Ishak harusnya paling muda sudah 15 tahun. 因为圣经没有记载多少岁， Karena di Alkitab tidak tertulis dengan jelas umurnya berapa. 只是有记载以撒背着燔祭的柴上山上。 Hanya menulis bahwa Ishak membawa menggendong kayu ke atas gunung. 这种年龄最少都要15岁。 Dan untuk menggendong itu minimal harus 15 tahun. 神叫他带以撒到摩利亚山上，把以撒献为燔祭。 Dan Tuhan menyuruh Abraham untuk membawa Ishak ke atas gunung dan untuk menjadikan Ishak sebagai korban. 此时亚伯拉罕的属灵生命已经在神面前走到非常成熟的地步了。 Dan pada saat itu iman Abraham ketika dia berjalan dengan Tuhan sudah teguh. 本来亚伯拉罕是自私的， Awalnya Abraham adalah orang yang egois 怕自己被杀而把妻子推向火坑的人。 karena takut dirinya dibunuh, dia malah membiarkan istrinya ke dalam bahaya. 当他赶走以色玛利时，他很忧伤。 Ketika ia mengusir Ismail, dia begitu sedih. 此时神要他杀以撒献为燔祭，他没有怨言。 Tapi di saat Tuhan menyuruh dia memberikan Ishak sebagai korban, dia tidak mengeluh. 此刻的亚伯拉罕变成了忘记自己， Abraham yang pada saat itu dia sudah lupa akan dirinya sendiri. 只顺服神，听从神的旨意，以神居首的人。 Dan dia adalah dia menjadi orang yang turut kepada perintah Tuhan, turut kepada kehendak Allah. 一个人的灵命成长需要很长的时间， Pertumbuhan iman dari seseorang membutuhkan waktu yang sangat panjang, 不是1天2天就可以完成。 bukan hal 1-2 hari. 神用40多年的时间，用苦难来磨练亚伯拉罕。 Tuhan memakai waktu 40 tahun lebih untuk menguji iman dari
Abraham. 才使他信心达到不为自己则为神的境界。 Baru pada saat itu ya bisa imannya itu dia tidak berpikir untuk dirinya sendiri melainkan untuk orang lain. 透过苦难，神祝福亚伯拉罕； Melalui penderitaan Tuhan memberkati Abraham. 也透过苦难，神磨练亚伯拉罕成为信心之父。 Juga melalui penderitaan Tuhan menguji Abraham sehingga menjadi bapa iman kita. 在新约，我们看到耶稣发展一位寡妇，贫穷的寡妇。 Dan di perjanjian baru kita melihat bagaimana Yesus menolong seorang janda. 这位寡妇放了2个小钱， Si janda ini menaruh 2 uang kecil, 但是圣经告诉我们，这是一切养生的。 tetapi Alkitab mengatakan bahwa ini adalah segala yang dimiliki oleh janda tersebut. 他都头上奉献给神， Dia juga bahkan dia memberikan semuanya untuk Tuhan. 他不去想自己往后的日子怎样过。 Dia tidak berpikir kehidupan yang akan datang bagaimana. 这位穷寡妇，她活着只爱神、顺服神。 Janda miskin ini hanya hidup dan dia mau menuruti perintah Tuhan, kehendak Allah. 以神的事为先， Dan dia melihat sesuai dengan apa yang Tuhan lihat. 这是信心最高的境界。 Ini adalah iman yang tertinggi. 所以耶稣就夸奖这位寡妇。 Sehingga Yesus juga memuji janda miskin ini. 若没有苦难的塑造，也是不会成为埃及的宰相。 Dan apabila tidak ada penderitaan yang hebat, Yusuf juga tidak bisa menjadi perdana menteri di Mesir. 耶稣的父亲雅各是偏爱耶稣， Jadi ayah Yusuf yaitu Yakub yaitu begitu mengasihi Yusuf 使10个哥哥非常嫉妒他。 sehingga 10 abangnya begitu cemburu kepada dia. 偏偏他年纪小不懂事， Dan karena dia masih muda sehingga dia tidak mengerti, 向他哥哥们炫耀他所做的梦。 ia menyombongkan mimpi yang dia alami. 创世纪37章6节这样说： Kejadian 37 ayat 6 berkata, 耶稣对他们说：“请听我所做的梦。 karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. 第7节，我在田里和下我的捆，起来站着你的捆，来围着我的捆下拜。 Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkasmu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. 第9节，后来他又做了一个梦，也告诉他哥哥们：看呐，我又做了一个梦，梦见太阳、月亮与11个星星向我下拜。 Ayat 9, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan pada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. 耶稣讲了这个梦给他们哥哥们听， Yesus menceritakan mimpi ini pada abang-abangnya. 哥哥们听了更气他了。 Abang-abangnya menjadi semakin marah terhadap dia. 在家里，我们的地位已经不如你了。 Di rumah keluarga mereka, posisi abangnya sudah tidak seberapa dibanding Yusuf. 以后还有叫我们向你下拜， Dan di kemudian hari kami harus sujud menyembah engkau. 所以他们就想办法要陷害耶稣。 Jadi mereka mencari cara untuk memberi petaka bagi Yusuf. 有一天，耶稣就去旷野找他们的哥哥。 Jadi suatu hari Yusuf pergi ke padang gurun mencari abang-abangnya. 这个机会来了，他们的哥哥就联合要把他杀死， Maka kesempatan itu datang, abang-abangnya mencari cara untuk membunuh dia. 因为意见不合， Karena mereka tidak mencapai suatu keputusan, kesepakatan. 所以他们最后接近把他卖去埃及， Jadi akhirnya mereka memutuskan untuk menjual dia ke Mesir. 他就卖给过路的商人， Jadi Yusuf pun dijual pada seorang saudagar. 商人就卖给波提法， Dan saudagar itu menjualnya kepada Potifar. 在波提法家里做奴隶。 Dan dia menjadi hamba di rumah Potifar. 后来波提法的妻子污蔑他， Kemudian istri Potifar memfitnah dia. 直到耶稣又进了监狱。 Sehingga Yusuf harus masuk ke dalam penjara. 这里我们就想， Di sini coba kita berpikir, 耶稣以一个17岁的年轻少年， Yusuf pada itu baru umur 17 tahun. 曾在家里受父亲的宠爱， Dahulu dia adalah anak kesayangan dari bapaknya. 突然间180度的转到成为人家的奴隶。 Kemudian berubah 180 derajat, dia menjadi hamba. 耶稣会不会苦毒或是埋怨？ Apakah Yusuf dia bisa mengalami kepahitan dan juga dendam?
但是圣经没有记载他苦读或埋怨。 Tapi Alkitab tidak menuliskan bahwa dia menuliskan dia tidak pernah mengeluh maupun menendam. 反而他在波提法的家做得很喜乐， Malahan dia di rumah Potifar dia bekerja dan begitu sukacita. 在监狱里工作也是很喜乐。 Di penjara pun dia bekerja dengan begitu sukacita. 为什么一个17岁的青少年有这样的信心呢？ Mengapa anak yang baru 17 tahun memiliki iman yang demikian? 后来我就想到， Kemudian saya berpikir, 原来是也是神给他有这个解梦的恩赐。 karena Tuhan memberikan Yusuf talenta untuk membaca arti dari mimpi. 也是能够为主正解梦，为善长解梦。 Dan Yusuf bisa memberikan membaca arti dari mimpi dari tukang roti maupun tukang anggur. 也是也会为法老解梦。 Dan Yusuf juga bisa membaca arti dari mimpi dari Firaun. 当然，他更会为自己解梦。 Dan lebih tentunya dia bisa membaca arti dari mimpi dia sendiri. 他相信他的梦一定会成真， Dan dia percaya bahwa mimpinya akan menjadi kenyataan. 他相信他将来一定会得荣耀， Dia percaya bahwa suatu hari nanti dia akan dimuliakan. 因为有这个盼望， Karena memiliki pengharapan yang demikian, 所以也是没有把苦难当一回事。 sehingga Yusuf tidak menganggap penderitaan yang dia alami tersebut. 在这里，我们看到保罗与希拉， Dan di sini kita bisa melihat Paulus dan Silas. 他们在去到神还派他们去到腓立比， Ketika Tuhan mengutus mereka ke Filipi, 他们在腓立比被逼迫， dan di Filipi mereka juga ditekan, dianiaya, 受责打， mereka dipukul, 甚至被放在监狱里， bahkan dimasukkan ke dalam penjara. 尽管他们的身体受到苦痛， Sekalipun tubuh mereka mengalami penderitaan, sakit, 但是他们没有埋怨， tapi mereka tidak mengeluh. 反而赞美神。 Malahan mereka memuji nama Tuhan. 为什么保罗与希拉会有这样的信心呢？ Mengapa Paulus dan Silas bisa memiliki iman yang demikian? 因为保罗、希拉他知道将来他们要得荣耀， Karena mereka percaya bahwa suatu hari nanti mereka akan dimuliakan. 所以对现在的苦楚就不介意了。 Jadi penderitaan sekarang ini tidaklah mereka pandang dengan serius. 有一次我跟我的孩子在谈话， Ada suatu hari saya berbincang pada anak-anak saya. 我就说我们几时要去旅游？ Saya bilang, kapan kita mau liburan? 我的孩子说：“爸爸，等我看我的假期还有几天。 Jadi anak saya jawab, Papa, tunggu saya coba cek cuti saya masih ada berapa hari. ”我就跟他说：“你们现在年轻人很苦哦，又出门又看假期还有几天。 Jadi saya bilang pada mereka, kalian anak muda sekarang sengsara ya, mau liburan juga harus lihat cutinya sisa beberapa hari. 以前爸爸不必这样了， Dulu papa nggak perlu demikian. 但是我孩子跟我说 Tapi anak saya menjawab saya, 爸爸，你们以前比我们更苦， Papa kalian dulu lebih sengsara dibanding kami sekarang. 你每天从早上做到晚上， Dulu kamu dari pagi kerja sampai malam. 虽然你出门不用请假， Walaupun kamu keluar nggak perlu izin, 但是你从来没有去过旅行。 tapi kamu tidak pernah pergi liburan. 你有出门是为了工作。 Kamu keluar itu hanya untuk kerja. 我们现在是比你们以前好， Kami sekarang lebih baik dibanding kamu yang dulu. 我们现在穿的整齐， Sekarang kami bisa pakai dengan rapi, 去办公室做工， bisa bekerja di kantor, 有冷气， ada AC. 所以我们不苦。 Jadi kami nggak menderita, kami Di nggak sengsara. 以前比我们辛苦。 Kamu dulu lebih sengsara dibanding kami sekarang. 没有孩子跟我讲，我从来没有想到我会苦。 Kalau anak saya tidak berkata demikian pada saya juga nggak sadar kalau dulu saya menderita, sengsara juga. 为什么我会不觉得苦呢？ Kenapa saya tidak merasa menderita pada saat itu? 因为我有盼望， Karena saya memiliki pengharapan. 我觉得我赚钱是为了让孩子以后他们生活会好。 Dan saya mencari uang adalah untuk agar anak saya bisa hidup dengan lebih nyaman. 可以开蛮多更好的学校， Bisa mereka belajar lebih baik. 所以那个苦我都一点都没有感觉。 Jadi penderitaan itu saya tidak merasakannya. 所以我们看保罗、希拉他们他们也是这样， Dan kita lihat Paulus, Silas, Yusuf juga sama demikian. 对将来有盼望。 Mereka memiliki pengharapan untuk masa depan. 所以今天我们就是有苦难，我们也不必要灰心， Jadi hari ini walaupun kita ada penderitaan, kita jangan mengeluh. 因为我们知道这个苦难之后我们会得到荣耀。
Karena kita tahu setelah penderitaan ini kita akan dimuliakan. 当约瑟与他的哥哥们相遇的时候，相认的时候， Ketika Yusuf bertemu kembali dengan abang-abangnya, 他们哥哥惭愧， abangnya merasa bersalah 又惧怕， dan juga merasa takut. 怕约瑟会报复他们。 Takut Yusuf akan membalas dendam kepada mereka. 这时候约瑟反而安慰他们。 Pada saat itu Yusuf justru menghibur mereka. 创世纪45章5节这样说： Di Kejadian 45 ayat 5 berkata, 现在不要因为把我卖到这里，这忧这恨，这是神差我在你们以前来，为要保全生命。 Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. 约瑟清楚的了解，神如果没有通过这样的苦难的历程，约瑟不可能成为埃及的宰相。 Dan Yusuf sendiri tahu, mengerti dengan jelas bahwa apabila dia tidak mengalami penderitaan yang sedemikian, ia tidak akan bisa sampai menjadi Perdana Menteri di Mesir. 如果约瑟是做在家里成为爸爸最疼的孩子， Kalau Yusuf hanya tinggal di rumah menjadi anak kesayangan dari papanya, 所以神允许他遇到这样的苦难。 sehingga Tuhan mengizinkan dia mengalami penderitaan yang demikian. 透过苦难的磨练时，约瑟看到神奇妙的作为。 Melalui penderitaan ini, Yusuf bisa melihat sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. 也让约瑟更认识神。 Juga membuat Yusuf semakin lebih mengenal Tuhan. 没有苦难的塑造，大卫不会成为伟大的君王。 Jadi kalau tidak ada penderitaan, Daud juga tidak bisa menjadi raja yang besar. 本来大卫是普通的牧羊人， Awalnya Daud hanyalah seorang gembala yang biasa, 虽然生活苦一点， walaupun hidupnya agak menderita, 但是可以过着安逸的生活。 tapi dia bisa melewati hidupnya dengan nyaman. 但偏偏神选中他。 Tapi Tuhan memilih dia. 撒母耳记上16章13节， 1 Samuel 16 ayat 13. 撒母耳就用酒里的膏油在他腹胸中膏了他。从这日起，耶和华的灵就大大感动大卫。 Samuel mengandung tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. 撒母耳不膏大卫还好， Samuel kalau tidak mengurapi Daud masih mending. 他一膏大卫时，大卫就苦难来找他了。 Tetapi sekali dia mengurapi Daud, Daud langsung mengalami penderitaan. 所有的君王受膏， Semua raja yang diurapi, 膏后就一定做完了。 dan setelah diurapi pasti menjadi raja. 只有大卫列位 Hanya Daud lah yang tidak. 膏了之后，不但没有做完， Setelah diurapi dia tidak menjadi raja, 反而在苦难中度过了他青壮年的时期。 dan melainkan malahan dia harus mengalami penderitaan dalam hidupnya. 其实大卫已经帮助扫罗击杀了歌利亚， Sebenarnya Daud sudah membantu Saul untuk membunuh Goliat, 但扫罗没有感激他或奖励他， tetapi Saul tidak memuji dia atau membalas dia, 反而因嫉妒大卫而想要追杀他。 melainkan karena cemburu iri pada Daud dia mau membunuh Daud. 他不多10多年的苦难逃完， Dia juga sehingga Daud mengalami puluhan tahun hidup dalam pelarian 到30岁大卫才登上宝座。 sampai pada umur 30 baru Daud bisa menjadi raja. 苦难造就了大卫， Penderitaan ini membentuk Daud. 苦难也提升了大卫。 Penderitaan ini juga yang meninggikan Daud. 所有的苦难在大卫身上不是白白受的， Jadi penderitaan yang dialami Daud itu tidak sia-sia. 接受苦难使大卫生命更成熟， Melalui penderitaan ini membuat hidup Daud semakin dewasa. 因为10多年苦难的磨练， Karena penderitaan yang selama belasan tahun ini 使大卫在做王的时候因犯奸淫的罪， sehingga Daud ketika dia menjadi raja dan dia jatuh ke dalam dosa perzinahan, 他能够马上认罪悔改， ia bisa langsung segera bertobat, mengakui dosanya, 并接受神降给他的苦难。 dan juga menerima penderitaan yang Tuhan berikan pada dia. 所以在诗篇119篇72节这样说： Jadi di Mazmur 119 ayat 21 berkata, 我受苦是与我有益， bahwa aku tertindas itu baik bagiku, 为又使我学习你的律例。
supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. 透过苦难的磨练，大卫成为伟大的君王。 Melalui penderitaan ini, Daud bisa tumbuh menjadi raja yang besar, 和神情意的人， orang yang berkenan bagi Tuhan. 也使大卫的信心更加的坚固。 Juga bisa membuat iman Daud semakin teguh. 信心必须从苦难熬练出来的。 Iman ini bertumbuh melalui penderitaan. 诗篇26章2节说 Mazmur 26 ayat 2 berkata,：“ 耶和华，求你查看我，试验我，熬炼我的肺腑心肠。 Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku.” 西方有一个谚语， Ada sebuah pepatah barat, 美丽的花朵是盛开在肥沃的土地，但参天大树是生长在悬崖边上。 bunga-bunga indah bermekaran di tanah yang subur, tetapi pohon besar itu tumbuh di tepi tebing. 中国人的经济开始好转时， Ketika di Cina, perekonomian mereka mulai membaik, 他们开始享受像外国人一样享受喝葡萄酒。 mereka mulai menikmati anggur seperti orang-orang barat. 他们自己有自己的葡萄庄园， Mereka punya kebun anggur mereka sendiri. 自己栽种葡萄， Mereka menanam anggur mereka sendiri. 自己酿葡萄酒， Mereka membuat anggur mereka sendiri. 还请了外国的酿酒师来酿这个葡萄酒。 Bahkan mereka mengundang orang yang pintar dalam mengolah anggur ini ke tempat mereka. 但每年如果有品酒师来到中国喝中国的葡萄酒， Tapi apabila ada orang yang menilai anggur ini ke Cina, ke sana, 那个品酒师就觉得中国的葡萄酒是特整的葡萄酒。 jadi orang yang menilai anggur di Cina ini selalu mengatakan bahwa anggur Cina ini adalah nomor 2. 还是欧洲的葡萄酒比较好喝， Masih anggur Eropa yang lebih bagus, lebih enak. 所以葡萄酒的专员的主人就派这个他们的团队去欧洲来考察。 Jadi pemilik kebun anggur ini di Cina ini dia mengutus orang untuk pergi ke Eropa untuk belajar. 看为什么他们酿的酒会输给欧洲他们的酒 Pergi 呢？ belajar kenapa anggur yang di Cina ini kalah dengan anggur-anggur yang di Eropa. 但他们去调查之后，觉得还是中国的葡萄比欧洲的葡萄、澳洲的葡萄好，欧洲的葡萄好。 Dan setelah mereka pergi sana, mereka tetap merasa bahwa anggur Cina lebih baik daripada anggur Eropa. 但是就是奇怪，酿起来的酒就是输给人家。 Tapi entah bagaimana olahan anggur mereka tetap kalah dari orang Eropa. 这个事情研究了10多年， Dan mereka mempelajari hal ini puluhan tahun. 最后才找到了答案。 Akhirnya mereka mendapat alasannya, jawabannya. 原来中国人种植葡萄， Yaitu karena orang Cina ketika dia menanam anggur, 他们在葡萄柚发芽时， ketika anggurnya mereka mau fermentasi, 他们就尽量的换水， mereka menambah air sebanyak-banyaknya 在所有的龙口槽都给它灌满了水， sehingga di tempatnya itu penuh dengan air 然后让它自然的沉淀。 dan biarkan mereka mengendap secara alami. 就算是秋天没有雨水， Sekalipun pada musim yang tidak ada hujan 或是干旱， ataupun kemarau, 中国的葡萄还是会长得很好的， anggur-anggur di Cina ini tetap bisa bertumbuh dengan baik 因为它不会缺少水分的。 karena mereka tidak akan kekurangan air. 反观我们去看欧洲他们的葡萄， Malahan ketika mereka pergi melihat anggur-anggur di Eropa, 他们种葡萄，他们的土地也是没有说很肥沃， mereka menanam tanah mereka menanam anggur juga tidak begitu subur, 但它没有像中国人这样灌水， tapi mereka tidak seperti orang Cina, mereka yang memberikan air yang begitu banyak. 他们是照着这样浇灌而已。 Mereka hanya melakukan yang seharusnya, seperti biasa saja. 当秋天没有雨水或是干旱的时候， Ketika musim tidak ada hujan maupun kemarau datang, 欧洲的葡萄他们就在这恶劣的天气下成长。 anggur-anggur di Eropa ini harus bertumbuh di dalam kondisi sekitar yang begitu parah, tidak ada air. 所以他们长出来的葡萄就又小粒又小串。
Jadi anggur-anggur di Eropa itu begitu kecil dan tidak banyak. 但奇妙的就是这样的葡萄酿起酒来就是上等的葡萄酒。 Tapi yang luar biasanya justru anggur-anggur yang kecil yang tidak banyak ini ketika diolah menjadi anggur lebih bagus. 所以在恶劣的环境下， Jadi di dalam kondisi yang tidak baik 才能塑造人的好品格。 baru bisa membentuk karakter. 只有经过苦难的人， Hanya orang-orang yang bisa melewati penderitaan, 他的品德和品性才能被塑造。 maka dari sanalah karakter dan tingkah lakunya bisa dibentuk. 而没有经过风雨的人， Tetapi orang yang tidak mengalami badai, 生命是没有成熟的。 hidupnya tidaklah dewasa. 在顺境中，谁都能过好信仰的生活。 Di saat yang baik, siapapun bisa hidup dengan iman yang kuat. 重要的是，在逆境中， Yang penting adalah dalam keadaan sulit, 才能考验我们是否有成熟的信仰。 barulah kita diuji apakah kita memiliki iman yang dewasa atau kuat. 我们身为基督徒， Kita sebagai orang Kristen, 当遇到苦难时， ketika kita mengalami penderitaan, 不应该有埋怨， hendaknya kita jangan mengeluh. 要像大卫一样说： Kita mau belajar seperti Daud yang berkata, 我受苦是于我有益。 aku tertindas itu baik bagiku. 当苦难临到我们时， Ketika kita mengalami penderitaan, 不要逃避， jangan lari, 而是面对。 melainkan menghadapinya. 靠主可以胜过苦难， Dan ketika kita bergantung pada Tuhan, kita bisa melewati penderitaan ini. 因为主已胜过世界。 Karena Tuhan telah mengalahkan dunia. 当我们把苦难交在神的手中， Ketika kita menyerahkan penderitaan ke dalam tangan Tuhan, 它可以转化成为祝福。 Dia bisa membuat penderitaan ini menjadi berkat bagi kita. 一个人的成功失败， Kesuksesan seseorang 不在于他面临苦难有多大， bukan pada penderitaan yang dia alami begitu, penderitaan yang besar apa kecil. 关键在于他 Yang penting adalah 面对苦难的态度。 ketika sikap dia dalam menghadapi penderitaan ini. 约翰福音约翰一书5章4节， 1 Yohanes 5 ayat 4 berkata, 因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜了世界的，就是我们的信心。 sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 上帝可能正在用你我今天的苦难来考验我们的信心。 mungkin Tuhan sedang memakai kita ke dalam penderitaan ini untuk membentuk iman kita, 使你我能在职场上或在侍奉上负起更大的责任。 agar kita di dalam kita bisa mengambil lebih banyak tanggung jawab di dalam tempat kerja maupun di dalam pelayanan. 只要信靠， Yang penting kita percaya, 忠心不抱怨地侍奉他， melayani Dia dengan setia dan tanpa keluhan. 总有一天， Suatu hari nanti, 他的旨意完成后， ketika keinginannya tercapai, 我们会在天父面前发出有基督形象的荣耀光辉。 kita akan memancarkan kemuliaan Kristus di hadirat Bapa surga. 愿主祝福大家， Biar Tuhan yang memberkati saudara-saudari 主的蒙恩又蒙福。 di hari ini mendapatkan berkat Tuhan yang luar biasa. 让我们大家低头来回应神的话语。 Mari kita tunduk dan meresponi firman Tuhan. 神，我们感谢你， Bapa kami bersyukur, 神，我们深信你不愿我们在世上受苦难， Bapa kami percaya bahwa Engkau tidak akan membiarkan kami menderita di dunia ini. 但是为了使我们的灵命更成长，不得不透过苦难来磨练我们的信心。 Tetapi agar iman kami bisa bertumbuh, Engkau memakai penderitaan mengizinkan penderitaan bagi kami agar kami bisa bertumbuh. 因为我们是神你的儿子， Karena kami adalah anak-anak-Mu, 因为你爱我们， karena Engkau mengasihi kami, 你用苦难来管教我们， Engkau memakai penderitaan untuk mengajari kami, 所以我们不求你挪掉我们的苦难， sehingga kami tidak berdoa agar Engkau membawa pergi penderitaan ini. 只求你的圣灵永远与我们同在， Kami hanya meminta biar Roh Kudus-Mu yang senantiasa menyertai kami, 好叫我们的信心被你熬炼成精金。 agar iman kami bisa dibentuk oleh Engkau menjadi teguh, 战胜苦难， menang atas penderitaan. 我们又在顺境中感恩， Kami mau bersyukur pada Engkau, 在逆境中赞美， dan juga kami memuji nama-Mu, 令撒旦羞愧退后， sehingga iblis pun ketakutan dan mundur.
奉主耶稣基督这圣名祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkemenangan, kami berdoa. 阿门。 Amin. 感谢主。 Puji Tuhan. 弟兄姐妹，大家平安！ Shalom saudara-saudari semuanya. 感谢我们的主， Puji Tuhan. 感谢我们的潘立兄为我们今天早晨所讲的道。 Dan juga berterima kasih untuk Bro Widianto atas firman Tuhan yang dia sharingkan. 我相信上帝的话语已经提醒了我们， Saya percaya firman Tuhan telah menginginkan 经历苦难的人， orang yang mengalami penderitaan, 他的生命必要改变。 hidupnya pasti akan berubah. 感谢主， Puji Tuhan. 愿神赐福我们的潘立兄。 Biar Tuhan yang memberkati Bro Widianto. 这时候我们要为奉献来祷告。 Dan sekarang kita mau berdoa untuk persembahan. 天父，我们向你感恩， Bapa kami bersyukur 你赐给我们丰盛的生命 Engkau memberikan kami hidup yang 和恩典。 dan juga karunia yang 今天我们 berkelebihan. 能够在主的面前来侍奉主，主啊，这时候我们要为的奉献来祷告。 Nah sekarang kami mau berdoa untuk persembahan. 愿神你赐福众弟兄姐妹每一个人所奉献的。 Engkau berkati segala yang dipersembahkan oleh 主，我们承认 anak-anak 我们所拥有的都是从你而来的。 Dan kami mengakui Tuhan segala yang kami miliki adalah berasal dari Engkau. 愿神你赐福众弟兄姐妹的奉献， Biar Tuhan Engkau yang berkati persembahan dari 愿这奉献能够扩展上帝的国度。 biarlah persembahan ini dipakai untuk memperluas kerajaan Engkau. 感谢祷告，奉耶稣基督的 Juga 名， kami bersyukur di dalam nama Tuhan 我们一 Yesus. 起说 Sama-sama katakan. 阿门。弟兄姐妹们的奉献还有11奉献可以寄到以下的账户号码：北捷阿的银行745-508-1530那要记得把姓名和代号写在里面哦。然后呢，转账证明可以为到潘弟兄的 WhatsApp 号码，他的号码是在081364348068。那在这里，我们要谢谢弟兄姐妹们的奉献，还有11奉献，愿能成为多人的祝福，也能扩张神的国度。愿神祝福你们哦。我们也为着我们的国家来祷告， Kita juga berdoa untuk negara kita. 我们一起来祷告。 Sama-sama kita sama 天父， berdoa. 我们向你感恩， Tuhan kami 我 bersyukur 们同心合意，教会为我们的国家祷告。 dan gereja kami bersatu hati berdoa untuk negara kami. 主，我们为我们的总统来祷告。 Tuhan kami berdoa untuk presiden 主 kami. 啊，你赐福他，赐给他聪明和智慧， Tuhan Kau berkati dia hikmat kebijaksanaan 让他能够懂得治理管理我们的国家。 agar dia bisa mengatur negara kami. 上帝，你要告诉我们，我们要为我们的国家祝福来祷告。 Dan juga Tuhan Kau mengajari kami untuk berdoa untuk negara kami. 求主耶稣，你赐给我们的国家， Dan Tuhan Kau yang berkati negara 尤其 kami, 在这个病症当中， terutama di tengah pandemi ini. 求主耶稣，你伸出你怜悯的手， Dan Tuhan Kau yang mengulurkan tanganmu yang berbelas kasihan 让这个疫情赶快了速速的停止。 agar pandemi ini dapat segera berlalu. 主耶稣，我们为了医生和护士来祷告， Tuhan kami berdoa untuk dokter dan suster. 求主耶稣，你保守他们的性命， Tuhan Kau yang berkati hidup mereka 也赐给他有上头来的爱。 dan juga berikan mereka kasih yang berasal dari 主 Engkau. 耶稣啊，我们也为着病患者来祷告。 Dan Yesus kami juga berdoa untuk para pasien. 上帝啊，求你怜悯他们， Tuhan 让他们能够得着医治。 Tuhan Kau yang memberikan rahmat-Mu agar mereka bisa disembuhkan. 感谢我们的赞美，我们的主。 Dan kami memuji nama Engkau. 我们也为了媒体来祷告， Kami juga berdoa untuk media. 上帝你保护他们， Engkau yang lindungi mereka 让他们受到主你的保护。 agar orang-orang media memiliki perlindungan 感 bersama 谢 dari 主， Engkau. 听我们的祷告。 Terima kasih Tuhan Kau mendengar doa kami. 我们也为我们的会友祷告， Kami juga berdoa untuk jemaat kami. 上帝你赐福我们的会友， Engkau yang berkati jemaat 祝福我 kami. 们众弟兄姐妹， Berkati saudara-saudari 让他们 kami. 有健康的身体， Agar kami bisa memiliki 远离我们所有疫情的疾病。 jauhkan kami dari segala virus maupun 谢谢你 pandemi. 主，你听我的祷告。 Terima kasih Tuhan Kau mendengar 弟 doa 兄姐妹， kami. 我们举起我们的手， Dan saudara-saudari mari kita angkat tangan 我们要 kita 领受上帝的赐福。 dan kita mau terima berkat yang dari Tuhan. 天父，我们向你感恩， Tuhan kami bersyukur 开始的聚会你与我们同在， ibadah kami dari awal Kau menyertai 我 kami. 们相信上帝你悦纳我们的敬拜和赞美。 Kami percaya Engkau telah menerima pujian dari kami. 感谢赞美主， Kami bersyukur 愿天父的慈爱、 biarlah kasih Bapa, 主耶稣的恩惠、 penyertaan Roh 圣 Yesus 灵的 Kudus 感动和交通， dan penyertaan Roh Kudus 常与我们同在， senantiasa menyertai 从 kami 今时 dari sekarang 直到永远。 sampai selama-lamanya. 神的百姓 Dan anak-anak 一起说 umat Tuhan sama-sama katakan 阿门。 amin.